जी आया नू प्यारे विद्यार्थियों। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड दी अंग्रेज़ी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उसका चौथा लैसन दी गिविंग ट्री अर्थात दानी रुख जो हमेशा दिंदा है। ठीक है, यह मतलब है जो देन लगे बिल्कुल भी संगदा नहीं तो कुछ रिटर्न में आस नहीं करता। द गिविंग ट्री जरा देन का सुभाव है। ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन ਉਹਦਾ ਉਲਥਾ इस वीडियो ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। सारी कहानी ਨੂੰ पढ़िया जाएगा, शब्दों के उच्चारण दसे जाएंगे, औखे शब्द ते औखे शब्द जोड़ों के अर्थ भी नाल ब्रैकेट में पंजाबी च करके दसे जाएंगे। सो तुसी सारे अपनी नोटबुक्स खोल लो, पेन ले लो तो वीडियो पॉज करके लोड़ अनुसार तुसी जरूरी गल्लां नूं नोट करी जाना है। सो आओ शुरू करिए। वंस देयर वाज अ ट्री, एक वार एक रुख सी। वंस मने एक वार मुझे कहने का मतलब इत्थे है कि एक वार की गल है ना। वंस देयर वाज अ ट्री, एक वार की गल है कि एक रुख सी एंड अते शी लव्ड अ लिटल बॉय। हुण बच्चों देखो अंग्रेजी में तो थोड़ी जी इस कन्फ्यूज़ नहीं होना तुसी। वैसे तो जो ट्री है ना वो कॉमन जेंडर है, सॉरी न्यूटर जेंडर है, ये ही शी नहीं वरत्या जाता। ट्री वास्ते इट वरत्या जाता है। पर उन्हों जड़ा लिखारी है वो मन की कोई कल्पना हैगी है, उन्हें मुंडा मेल लिया तो नाल शी उन्हें जड़ा रुख है उन्होंने शी करके वरत्या। पर असीं जानते जिवें पंजाबी च लुत्था करांगा तो बड़ा अजीब जिहा लगेगा कि अते वो छोटे मुंडे नूं प्यार करदी सी। हुण रुख प्यार करदी नहीं, असीं कहने रुख प्यार करदा है। सो तुसीं इस गल तो घबराना नहीं है। छोटी जी मतलब कि ये बारे कोई ग्रैमर की व्याकरण की गलती नहीं हैगी। लिखारी ने अपनी कल्पना की उडारी के हिसाब नाल जड़ा रुख है उन्होंने इस्त्री लिंग वचों उन्हें शी वरत्या। ठीक है, तो बाकी तुसीं इस गल बारे बिल्कुल नहीं सोचना कि इत्थे शी लिखिया है तो मैं लिख रहा करदा सी। ठीक है, क्योंकि पंजाबी जिले असीं उल्था करांगे तो इदां ही बनेगा। ठीक है, सो वंस देयर वाज अ ट्री एंड शी लव्ड अ लिटल बॉय। अते वो एक छोटे मुंडे नूं, अते वो एक छोटे मुंडे नूं प्यार करदा सी। ठीक है, एवरी डे हर रोज़ दी बॉय वुड कम, वो मुंडा आउंदा सी, मुंडा रोज़ आउंदा सी। ईट एप्पल्स, ईट मैंने खाना, एप्पल्स मैंने सेब। इधरों यह गल सिद्ध हो गई कि जड़ा रुख है वो सेबां का रुख है। रोज़ आउंदा सी, सेब खांदा सी एंड प्ले विद हर, अते उस रुख दे नाल खेडदा सी। ठीक है, उस खेड ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचिस। ब्रांच होंदा बच्चे टाणी, ब्रांचिस मैंने टाणियाँ, तो स्विंग होंदा झूटना। वो टाणियाँ तो लमक लमक के ही वुड स्विंग फ्रॉम हर ब्रांचिस, उस दियाँ टाणियाँ तो झूटदा सी, झूटे लैंदा सी। एंड ईट एप्पल्स, तो रोज़ अपने वो सेब खांदा सी नाल। दी बॉय लव्ड द ट्री वैरी मच, मुंडा रुख नूं बड़ा प्यार करदा सी। हुण लव्ड है ना भूतकाल की गल है, लव्ड, लव मैंने प्यार करना, लव्ड प्यार किया। एंड दी ट्री वॉज वेरी हैप्पी, अते जिहड़ा रुख सी वो भी बड़ा खुश सी। दी टाइम वेंट बाय, हुण देखो ए नोट कर लो, टाइम वेंट बाय एक शब्द जोड़ है, आम असीं वरतदे हां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आम बोलचाल ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ठीक है, अंग्रेजी असीं इदां कहांगे टाइम वेंट बाय। दी टाइम वेंट बाय उन्हें समा गुजरदा गया। दी बॉय ग्रू ओल्डर, मुंडा वड्डा हो गया। हुण देखो ना जदों जिवें बचपन आंदा फिर मुंडा जवान होंदा है, गभरू बनता है ना। सो दी बॉय ग्रू, ग्रो मैंने वधना, ग्रू मैंने वधिया, ओल्डर मैंने उम्र च वधिया। दी बॉय ग्रू ओल्डर, उम्र विच वड्डा होया। सो आगे चलिए। दी ट्री वाज ऑफ्टन एलोन, हुण बहुता करके रुख इकल्ला हुंदा सी क्योंकि मुंडा वड्डा हो गया, उदों खेडना टाइम घट है, वो घट आउंदा हुण है। सो द ट्री वाज ऑफ्टन, ऑफ्टन मैंने बहुता करके, आम तौर पर, एलोन मैंने कल्ला। हुण रुख जड़ा सी वो बहुता करके कल्ला हुंदा सी। वन डे एक दिन, दी बॉय केम, मुंडा आया। कम केम कम, हुण देखो ए केम जड़ा है भूतकाल है, सैकेंड फॉर्म है। वन डे दी एक वन डे वो मुंडा आया। टू द ट्री, उस रुख दे कोल, मुंडा एक दिन रुख कोल आया। दी ट्री सैड, रुख ने कहा। कम बॉय, आ काका आ, कम बॉय कम, काका आ काका आ। क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे तने ते चढ़।
ਟਰੰਕ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੂਕਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰੰਕ। ਹੁਣ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਟੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਫਿਰ ਝੂਟੇ ਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਈਂਬ ਅਪ ਮਾਈ ਟਰੰਕ। ਰੁੱਖ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਾਕਾ ਆ ਮੇਰੇ ਤਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਸਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਟ, ਈਟ ਐਪਲਸ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਸੇਬ ਖਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ ਐਂਡ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ, ਇਹ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਵਾਚਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਖੇਡਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਣਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਫੁੱਲ ਟੂ ਈਟ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਟੂ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਂਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਡ ਦਾ ਬॉय, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਸਮ ਮਨੀ ਟੂ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਫਨ, ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣਾ, ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ, ਸੇਬ ਖਾਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਪੇੜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝੂਟੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਮਨੀ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਮਨੀ। ਦ ਟਰੀ ਸੈਡ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਮਨੀ, ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਮਾਈ ਐਪਲਸ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ, ਐਂਡ ਸੈਲ ਦੈਮ, ਸੈਲ ਮੈਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਦੈਮ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸਮ ਮਨੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੀ ਬॉय डिड सो, ਜਿਲੇ ਦਾ ਦੀ ਬॉय डिड, ਡੂ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ, ਡਿਡ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਅਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੇਬ ਤੋੜ ਲਏ, ਸੇਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਵੀ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਬॉय ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ। ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਮ ਬੈਕ ਮੈਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਡਿਡ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਦੀ ਬॉय ਕੇਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਮੁੰਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ,
ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੇਮ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਡ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਕਮ। ਦੀ ਬॉय ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਡ, ਸੈਡ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਸੈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਸੈਡ, ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ ਦੀ ਬॉय ਕੇਮ ਬੈਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬॉय ਕੇਮ ਬੈਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਦੀ ਟਰੀ ਸੈਡ ਵਿਦ ਜॉय, ਜॉय मतलब खुशी, चाह। रुख ने खुश होके किया, कम बॉय कम, आ काका आ। कम ने आ, बॉय ने काका आ। क्लाइंब अप माई ट्रंक, ਇਹਦੇ अर्थ मैं पहले कर चुका है ना, ਉਹ रिपीट हो रहा है, फिर मैं दोबारा नहीं लिखा ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ नहीं लिखा, ਤੁਸੀਂ देख चुके हो। क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे तने ते चढ़। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਟੇ ਲੈ। ਈਟ ਐਪਲਸ, ਸੇਬ ਖਾ। ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਟਰੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਣੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ? ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਡ ਦਾ ਬॉय, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਨੀਡ ਆ ਹਾਊਸ, ਹਾਊਸ ਉਹਨੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਆ ਹਾਊਸ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਮਨੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀ ਟਰੀ ਸੈਡ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਮੇ ਕਟ ਆਫ ਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਬਿਲਡ ਅ ਹਾਊਸ, ਬੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਲੈ। ਯੂ ਮੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡ ਅ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ। ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਦੀ ਬॉय ਕਟ ਆਫ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਐਂਡ ਕੈਰੀਡ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਗਿਆ ਅਵੇ ਟੂ ਬਿਲਡ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ। ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੀ ਬॉय ਅਗੇਨ ਸਟੇਡ ਅਵੇ, ਸਟੇਡ ਅਵੇ ਮੈਨੇ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਬੈਕ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਡ ਅਵੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਮੈਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਟੇ ਅਵੇ, ਹੀ ਸਟੇਡ ਅਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇ ਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕਮ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੇਡ ਅਵੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਸਟੇਡ ਅਵੇ, ਸਟੇ ਹੋਣਾ, ਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ, ਅਵੇ ਮੈਨੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੀ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਮ ਬॉय ਕਮ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੀ, ਆ ਕਾਕਾ ਆ। ਕਲਾਈਂਬ ਅਪ ਮਾਈ ਟਰੰਕ, ਮੇਰੇ ਤਣੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ। ਸਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਝੂਟੇ ਲੈ। ਈਟ ਐਪਲਸ, ਸੇਬ ਖਾ। ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੀ ਬॉय ਸੈਡ, ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਸੈਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਜੰਜਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਝਮੇਲੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੈਡ ਹੈਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਸੈਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਸੈਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਸੈਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ, ਸਿਟੀ ਮੈਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਬੋਟ, ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੇੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੀ ਅਵੇ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਬੋਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੀ ਅਵੇ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸਿਟੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੀ ਟਰੀ ਸੈਡ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਟਰੰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੁਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੀ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਟਰੀ ਸੈਡ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਮਾਈ ਟਰੰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲੈ, ਐਂਡ ਮੇਕ ਅ ਬੋਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲੈ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਲ ਅਵੇ, ਸੇਲ ਅਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਲ ਅਵੇ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਦੀ ਬॉय ਡਿਡ ਸੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਸੇਲਡ ਅਵੇ, ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਣਾ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੀ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੇਬ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ, ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਦੀ ਬॉय ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ ਵੇਚ ਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਓ ਐਨ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ। ਕੇਮ ਅਗੇਨ, ਕੇਮ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕੇਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬॉय, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬॉय, ਆਈ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ, ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਟੰਪ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 1-2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਬਚਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਬॉय, ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਡ ਦਾ ਟਰੀ, ਰੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਮੈਨੇ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੰਪ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਹਾਂ। ਮੁੱਢ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਣਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ
ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਧਾ 1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੰਪ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੋਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂ ਨੋਟ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨੋਟ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਾਓ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਅ ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨਾਓ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਅ ਕੁਆਇਟ, ਕੁਆਇਟ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਪਲੇਸ ਮੈਨੇ ਥਾਂ, ਟੂ ਸਿਟ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ, ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਦੁਲਾਂ। ਬੈਠਣ, ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੈਠਣ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਪਾਓ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਪਾਓ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 6ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 7ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬੈਠਣ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਇਟ ਪਲੇਸ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਸਿਟ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ, ਟਾਇਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਥੱਕਣਾ, ਟਾਇਰਡ ਮੈਨੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਟਾਇਰਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੈਡ ਦਾ ਬੁਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੰਪ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੂਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਜਦ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲ ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੰਪ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਢ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦਾ, ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਬੋਏ, ਆ ਕਾਕਾ, ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਦੀ ਬੋਏ ਸੈਟ ਔਨ ਦਾ ਸਟੰਪ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਬੋਏ ਸੈਟ ਔਨ ਦੀ ਸਟੰਪ ਟੂ ਰੈਸਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਸਿਲਵਰਸਟੇਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਆਥਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 19 ਕੁਛ ਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੈਲ ਸਿਲਵਰਸਟੇਨ ਇਹ ਆਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਆਥਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਲਥਾ ਰੀਡਿੰਗ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 5ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 6ਵੀਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।